In yesterday's class, we discussed about CRUD operations. సో చాలా మందికి CRUD operations కరెక్ట్గా అర్థం కాలేదనుకుంటా. అంటే చాలా మంది నేను కాల్ చేశారు. సో మళ్ళీ ఈరోజు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఓకే. సో చాలా మంది MySQL డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటుండ్రు. సో నేను సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ కాకుండా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. సో ఇదే సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో టుడే we will do banking application. ఓకే, బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తా. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? First step is we need to go to Spring Initializer official website. If you want to build a standard applications, then we will choose Spring Initializer. Select Maven tool, Java language, normal version, com.example.banking demo for bank application. Banking demo project for bank application. So demo for application. So if you want to build a web application, which annotation which dependency we need to add? The first and most important dependency is web dependency. Okay. Second dependency is MySQL Spring Data JPA. Third dependency is MySQL driver. Fourth one is MySQL driver Lombok. So what is the use of Lombok dependency, Meaga? What is the use of Lombok dependency? It reduces the boiler code like getter and setters and all. Correct. It reduces the boilerplate code. So మనం నార్మల్గా ఒక బేసిక్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసాం. క్లిక్ ఆన్ జనరేట్. Once it's downloaded, go to that path. Extract the file. Extract all. Open using IntelliJ IDE. So here another most important thing is load the Maven changes. ఇక్కడ load the Maven changes అని చేస్తేనే మీకు ప్యాకేజెస్ బిల్డ్ చేయడానికి యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే. సో లోడ్ ది Maven changes అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ బిల్డ్ చేయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ this is project structures. Once go to the pom.xml. Inside the pom.xml we are using Spring Boot version 3.3.3 and Java version 17. Spring Boot version 3.3.3, Java version 17, and we are adding Spring Data JPA, Spring Web, MySQL driver and Lombok dependencies. So these two are default dependencies. Spring Boot starter test and Spring Boot Maven plugin is the default dependencies. This parent is also which is used to maintains the versions. Okay, which is used to maintains the versions. So next, the first another thing is open MySQL database. New database, create database
database name is అంటే my bank ఇక్కడ parenthesis Bible database name my bank అనేసి సో ఇక్కడ టేబుల్స్ ఏం క్రియేట్ అవ్వాలి. టేబుల్స్ ఏం క్రియేట్ అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇన్సైడ్ ది జావా ఫోల్డర్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ప్యాకేజెస్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్యాకేజెస్ ఏంటి? ఎంటిటీ. సెకండ్ ఏంటి? రిపోజిటరీ. థర్డ్ వన్ ఈజ్ సర్వీస్. Fourth one is controller. Fourth one is controller. These are the main basic packages. So inside the entity package we created a class called banking. Account అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశా. నెక్స్ట్ private long id comma second field is private string account holder name accountant name private double balance. These are the three fields which are available in account class. సో ఈ క్లాస్కి ఇప్పుడు మనం ఏ ప్యాకేజెస్ ఇంపార్టెంట్, ఏ యానోటేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ @entity. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఈజ్ @getters and setters. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ no arg constructors. Fifth one is all args constructors. Tables name equal to my bank. Table name is accounts. These are the annotations which we need to use in our entity class. Next, if you want to declare a primary key, then we use @id annotations. Next, @generated value strategy equal to generation type dot entity. సో మనం MySQL డేటాబేస్లో ప్రైమరీకి మెన్షన్ చేయాలంటే ఏ ఫీల్డ్గా అయితే మనం ప్రైమరీకి మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కీకి @id అని ఇవ్వాలి. ఓకే, విచ్ కీ యూ వాంట్ టు మెన్షన్ ప్రైమరీ కీ, ఫర్ దట్ ఫీల్డ్ we need to add @id annotations. Okay, @id annotations, it denotes the represents the field as the primary key, represents the field is a primary key in table. Okay, generated values means we all know there are 4 types of generation values. If you want to build a standard applications, then identity is enough. Okay, but in real time we are using sequence generation type. Okay, next column name equal to accountant. So next one is we need to go to application.properties. application.properties లో నేను జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను అంతే. కాపీ పేస్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ కంటే మన డేటాబేస్ నేమ్ ఏంటి? మై బ్యాంక్. ఆ మై బ్యాంక్ అని ఇవ్వండి. మై బ్యాంక్ అంతే. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎంటిటీ క్లాస్కి వెళ్ళి మెయిన్ క్లాస్కి వెళ్ళి కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో another important thing is we enable Lombok annotation processing. సో ఇది మనం ఎనేబుల్ చేస్తేనే మనకి అప్లికేషన్ అనేది కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. ఆ Lombok గెట్టర్స్ని సెట్టర్స్ని అన్నిటినీ కూడా ఎనేబుల్ చేస్తుంది. అదర్వైజ్ మనం మాన్యువల్గా మళ్ళీ ఇచ్చుకోవడమే.
సో చూడండి టేబుల్స్ అనేది జనరేట్ అయినాయి, అకౌంట్స్ టేబుల్ జనరేట్ అయింది, అకౌంట్స్లో ఐడి, అకౌంటెంట్, బ్యాలెన్స్. సో ఈ స్టెప్స్ చేస్తే మనకి MySQL డేటాబేస్కి మనం రాసిన అప్లికేషన్ అనేది మన జావా అప్లికేషన్ అనేది MySQL డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో నిన్న కార్తిక్ ఇంకెవరు చేశారు, కార్తిక్ చేశాడు, ఇంకా కార్తిక్కే చేశాడు అనుకుంటా. కార్తిక్ కాల్ చేసి MySQL డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అన్నాడు. జస్ట్ ఈ 3 స్టెప్స్ చేస్తే చాలు MySQL డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే. అండ్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఎంటిటీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత MySQL కాన్ఫిగరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ద థర్డ్ స్టెప్ ఈజ్ రిపోజిటరీ లేయర్. క్రియేట్ న్యూ రిపోజిటరీ లేయర్ అనేది మనం ఇంటర్ఫేస్ తీసుకోవాలి. ఓకే. రిపోజిటరీ లేయర్ అనేది వీ నీడ్ టు టేక్ ఇంటర్ఫేస్, జావా క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ అకౌంట్ రిపోజిటరీ. ఓకే. అకౌంట్ రిపోజిటరీ ఎక్స్టెండ్స్ JPA రిపోజిటరీ. నెక్స్ట్ అకౌంట్ long is the primary key data type. Okay, long is the our database primary key యొక్క data type. Next we no need to mention @repository annotation. Okay, we no need to mention @repository annotation. సెకండ్ స్టెప్ ఇది. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే మళ్ళీ మనం న్యూ క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్, సర్వీస్ లేయర్లో కూడా మనం ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయాలి. అకౌంట్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఈ సర్వీస్ లేయర్కి సబ్ ప్యాకేజ్గా ఓకే వీ నీడ్ టు టేక్ సబ్ ప్యాకేజ్ సర్వీస్ లేయర్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్. Next implementation. Inside this implementation we need to create a class, we need to implement this interface. Okay, inside this implementation layer we need to implement this account service interface. Ippudu account implementation implements account service interface. And another important thing is here service is mandatory. Why? Because inside this implementation layer only it contains main business logic. Okay, inside this implementation layer only it contains main business logic. So here the service is mandatory, but in repository package the repository is not mandatory. Adi next. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ ఏ మెథడ్స్ ఇన్సైడ్ ది ఇంటర్ఫేస్. సో నేను ఓన్లీ 3 మెథడ్స్ చెప్తా, పోస్ట్ మ్యాపింగ్, పుట్ మ్యాపింగ్, గెట్ మ్యాపింగ్, పుట్ మ్యాపింగ్. ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా టుడే వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ప్యాచ్ మ్యాపింగ్. సో వాట్ ఈజ్ ప్యాచ్ మ్యాపింగ్? Partially updates the data. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు పార్షియల్లీ అప్డేట్ డేటా అంటే సో చూడండి ఇక్కడ we have 6 fields are there. ID, first name, last name, email, password, username. There are 6 fields are there. So what is the difference between put mapping and patch mapping? Means if you want to update the entire record, okay, if first record మొత్తం update చేయాలనుకుంటే we need to use put mapping. Okay, if you want to update the entire record then we will use put mapping. But I want to update only single partial data. That means I want to update my last name and I want to update my mail. Okay, out of these 6 fields I want to update these 2 fields only. At that time we will use patch mapping. Okay, so what is the difference between put mapping and patch mapping? Anyone? What is the difference between put mapping and patch mapping?
put mapping will update the entire row of the table that we want to update, and patch mapping will just update the particular columns of the row in a table. సో రికార్డ్ అనండి. సో కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఎవరైనా చెప్తారా? ఫస్ట్ ఇప్పుడు అకౌంట్ కాబట్టి రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ క్రియేట్ అకౌంట్, క్రియేట్ అకౌంట్, అండ్ ద మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆల్సో అకౌంట్. మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా అకౌంట్ తీసుకున్నాం. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఇన్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ first we need to create an account. Okay, we need to create an account. Inside that account we need to implement that account. మనం ఇక్కడ జస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ లో డిక్లేర్ చేసాం. ఈ డిక్లేర్ చేసిన ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్ ని, ఓకే, హియర్ we declare this create account method. I want to implement this method inside the implementation layer. Okay, ఇందులో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో ఇంప్లిమెంట్ చేయకముందు ఏమైనా సర్వీస్ లేయర్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ లేయర్? Service layer is depends on which layer? Repository layer. Correct. So account repository, next @autovide, implement methods. So return account repository dot. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ రిసోర్స్, విచ్ మెథడ్ వీ నీడ్ టు యూజ్? సేవ్. కరెక్ట్. సేవ్ అకౌంట్. సో ఫస్ట్ మెథడ్ అయిపోయింది. ఇన్సైడ్ ది కంట్రోలర్ లేయర్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అకౌంట్ కంట్రోలర్. సో మీరు ఒకసారి గమనిస్తే, వన్స్ యూ అబ్జర్వ్ ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్యాకేజ్ అండ్ ఈచ్ క్లాస్. ఓకే, ప్రతి ప్యాకేజ్కి ప్రతి క్లాస్కి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇన్ రిపోజిటరీకి ద సఫిక్స్ ఆఫ్ ది ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ రిపోజిటరీ. ఇంప్లిమెంటేషన్కి ద సఫిక్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సర్వీస్ లేయర్కి ద సఫిక్స్ ఆఫ్ ది ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ సర్వీస్. సో ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ది సేమ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. ఓకే, అకౌంట్ కంట్రోలర్. Controller is depends on service layer. Correct. Account service. @autovide. What is the use of response entity? What is the use of response entity? We can create and complete a HTTP response that can be sent to the client. Correct. So next method name ఏంటి? Create account. ఇక్కడ కూడా method name same ఇవ్వాలి. Return type response entity and account and create account. And we need to pass the arguments. Bank account. Account service dot create account. I need to create an account. So create చేసిన account ని we need to store in one variable. So same account creation created మళ్ళీ సేమ్ return new response entity creator ని పాస్ చేయాలి. HTTP స్టేటస్ కోడ్. బట్ ఇప్పుడు ఏం క్రియేట్ చేయాలి? ఓకేనా? క్రియేటెడా? క్రియేటెడ్. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ @post mapping. ఇంకా మెయిన్ థింగ్ నేనేమి ఇక్కడ చేయలేదు. కంట్రోలర్లో నేను ఒక మెయిన్ థింగ్ మర్చిపోయా. అదేం చెప్పండి? రెస్పాన్స్ బాడీను కాదు, ఇంకా మెయిన్ థింగ్ రెస్ట్ కంట్రోలర్. సో @REST controller is the important
@rest control is the important annotation in controller layer. @rest controller. What is @rest controller? So @rest controller is the combination of controller and response body. So when you annotated a class with @controller, then the class becomes a Spring MVC controller layer. If you annotated a particular class with @response body, it convert JSON object to, it return JSON object to Java object. Okay. Request mapping, API account, post mapping దగ్గర /create, and another thing is @response body. @response body. Request body. సో అది. సో పోస్ట్ మ్యాపింగ్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. So application is working fine. Go to Postman. Post. So what is the URL? URL అక్కడ ఏం వస్తుంది? HTTP localhost 8080 API account create. So this is the URL. Control copy, Control V. Next select body. Inside the body select raw and format is JSON format. Okay. Next fields ఏమి ఉన్నాయి? అకౌంటెంట్ నేమ్ బ్యాలెన్స్. అకౌంటెంట్ నేమ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మేఘా అని ఇస్తాము అకౌంట్ నేమ్ మేఘన. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి? బ్యాలెన్స్. కంట్రోల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అంటే డబల్ కాబట్టి ఏదో ఒక 4 లాంగ్వేజ్లు డబల్ కాబట్టి we no need to mention this double quotes. Okay. Beautiful. ID identity and generator type యూజ్ చేసాం కదా. If you use identity generation type, ఐడెంటిటీ జనరేషన్ టైప్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఆటోమేటికల్ గా ఇట్ ఇంక్రిమెంట్ 1 by 1 వాల్యూ. ఓకే, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఇంక్రిమెంట్ 1 by 1 వాల్యూ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే అది 1 తీసుకుంటాం. చూడండి 1. అకౌంటెంట్ నేమ్ తీసుకోలే, మ్యాగన్ అనేది ఏ క్యాపిటల్ అకౌంటెంట్ నేమ్ పోస్ట్ మ్యాపింగ్ No, it is mandatory to start a field name with small letter. ఇది కూడా అవ్వచ్చు. నీ అకౌంట్ ఏ ఇచ్చాను ఫీల్డ్ అకౌంటెంట్ started. బ్యాలెన్స్ నేమ్ రాలేదు.
create Small. small ago. In MySQL database, the field name was showing accountant only. Not a name. ఇప్పుడు అయింది అదే స్మాల్ నేమ్ ఇవ్వాలి క్యాప్ నేమ్ ఇచ్చారు. సో చూడండి 3 రికార్డ్ ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ మోహన్ కాకుండా ఇక్కడ మోహన్ కాకుండా ఇంకా కార్తిక్ మళ్ళీ సో ఇప్పుడు 3 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసా. ఇక్కడ కాకపోతే ఇక్కడ 5 అని చూపిస్తుంది. ఫస్ట్ 2 రికార్డ్స్ డాటా వేస్ట్ కదా. సో ఇక్కడ 3 4 5 ఉంది. 3 4 5. సో ఇక్కడ ఇదే ఇక్కడ ఐడెంటిటీ ఏంటంటే 1 by 1 ఆ ఎగ్జిక్యూషన్లో కరెక్ట్ ఉన్నా రాంగ్ ఉన్నా సరే ఒకటి తర్వాత ఒకటి రికార్డ్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే చూడండి మోహన్ కార్తిక్ మేఘ అయింది. సో నెక్స్ట్ గెట్ ఆల్ ఇస్తున్నా. గెట్ మీరు చేయండి. గెట్ బై ఐడి. గెట్ ఆల్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్. వై we are using return type is list of account? Because we Yeah, are retrieving list type. Sorry. multiple. Here we are taking multiple data. Okay, list of data ను మనం రిట్రీవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంటెంట్స్ అని ఇస్తున్నాం. ఓకే సో గెట్ ఆల్ అకౌంటెంట్స్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఇది అకౌంట్ నెక్స్ట్ అకౌంట్ లిస్ట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంప్లిమెంటేషన్లో లిస్ట్ ఆఫ్ ఇస్తున్నా కాబట్టి రిటర్న్ సర్వీస్ లేయర్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ రిపోజిటరీ లేయర్ డాట్ ఫైండ్ ఆల్. సో అంతే. అకౌంటెంట్లో పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ get all accountants. Import this class account next account service get all accountants account. So we are retrieving list of accounts. Same list of account. So మనం retrieve. So here we retrieving the list of accountants, right? So those retrieving details we need to store in one variable. So get accountants, get accounts. Next return new response entity get accountants comma http status dot okay. At the rate get mapping. ఇక్కడ ఇంకేం చేయాలి? పాత్ వేరియబుల్ ఇక్కడ ఏం చేయని అవసరం లేదు. పాత్ వేరియబుల్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ఏ సింగిల్ ఐడి
ఓకే, ఏదైనా సింగిల్ డాటాను రిట్రీవ్ చేయాలనుకుంటే అట్ ద టైమ్ వీ విల్ యూజ్ పాత్ వేరియబుల్. యూఆర్ఎల్ చెప్పండి, లోకల్ హోస్ట్ ఏపీఐ అంతే. సో గెట్, సో చూడండి ఫస్ట్ రికార్డు, సెకండ్ రికార్డు, 3, 4, 5. ఓకే, సో పాత్ వేరియబుల్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిట్రైవ్ ఏ సింగిల్ రికార్డ్ ఎట్ దట్ టైమ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఏ పాత్ వేరియబుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ రిసోర్స్ ఎట్ దట్ టైమ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ రిక్వెస్ట్ బాడీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే అప్డేట్ మ్యాపింగ్. అప్డేట్ మ్యాపింగ్ అంటే అకౌంట్ అప్డేట్ అకౌంట్. ఇప్పుడు పారామీటర్స్ ఏం పాస్ చేయాలి చెప్పండి. ఐడి పాస్ చేయాలా లేదంటే అకౌంట్ అని పాస్ చేయాలా? లాంగ్ ఐడి అని పాస్ చేయాలా లేదంటే అకౌంట్ అని పాస్ చేయాలా? ఐడి. సో we need to pass account. సో మనం ఒక డాటాని అప్డేట్ చేస్తున్నాం అంటే we need to follow 3 steps. ఓకే, 3 steps ఫాలో అవ్వాలి. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ we need to retrieve an account details. Second, we need to update those details. Third step is we need to save those update details. Okay, first we need to retrieve those records, and second we need to update those records. Third one is we need to save those records. Okay, these are the main 3 steps. Implement methods. So ఇప్పుడు మీరు చెప్తారా ఇది అకౌంట్ సర్వీస్ రిపోజిటరీ డాట్, ఇప్పుడు ఏం యూజ్ చేయాలి? ఫైండ్ బై ఐడి. నెక్స్ట్ అకౌంట్ డాట్ గెట్ ఐడి. అకౌంట్ డాట్ గెట్ ఐడి. సో ఎందుకు ఈ అకౌంట్ డాట్ గెట్ ఐడి యూజ్ చేసాం? It will to read the ID. Correct. First we need to retrieve those details and we need to store those retrieved details in one variable. Account existed account. We need to use get also, I think. Get also. Next, existed account dot. First we need to set those account name. ఏ అకౌంట్ ని సెట్ చేయాలి? విచ్ అకౌంట్ we need to set? Account dot ఏ అకౌంట్ అయితే రిట్రీవ్ చేస్తున్నామో ఆ అకౌంట్ ని రిట్రీవ్ చేసిన అకౌంట్ కి మనం కొత్తగా అప్డేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అంటే మనం ఏ అకౌంట్ నేమ్ అయితే విచ్ అకౌంట్ యూ రిట్రీవ్డ్, సో దోస్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు అప్డేటెడ్. ఓకే, సెట్ అకౌంటెంట్ నేమ్ అంటే మనం కొత్త డీటెయిల్స్ సెర్చ్ చేస్తున్నాం. కొత్త డీటెయిల్స్ సెర్చ్ చేయడం అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అప్డేటింగ్. ఓకే, వీ నీడ్ టు రిట్రీవ్ ద ఓల్డ్ రికార్డ్స్. We are retrieving the old records and we are updating with new records. We are updating with new data. Okay, we are retrieving the old data and we are updating with new data. So next, existed dot set balance account dot get balance. Next step ఏం చెప్పండి? repository. Account repository dot we need to save those details. అకౌంట్ సేవ్ చేసిన డీటెయిల్స్ ని మళ్ళీ ఒక దగ్గర స్టోర్ చేయాలి. అకౌంట్ నెక్స్ట్ న్యూ డాటా. ఓకే, నెక్స్ట్ సేవ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? we need to return that saved details. Return new data. So that's this implementation is completed. Go to account layer.
పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ అకౌంట్ అప్డేట్ అకౌంట్ కదా, అప్డేట్ అకౌంట్. ఇప్పుడు నౌ ఇప్పుడు ఏమైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి. అకౌంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్లస్ లాంగ్ ఐడి పాస్ చేసి దిస్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ అకౌంట్ సర్వీస్ డాట్ అప్డేట్ అకౌంట్. అప్డేట్ అకౌంట్ ఎలాగ యాడ్ చేస్తున్నాం, ఈ పర్టికులర్ అకౌంట్లో రికార్డు, వన్ పర్టికులర్ రికార్డ్ని వీ నీడ్ టు అప్డేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అకౌంట్ ఈక్వల్ టు అప్డేటెడ్ అని ఇస్తున్నా. రిటర్న్ న్యూ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ అప్డేటెడ్ కామా http స్టేటస్ డాట్ ఓకే. సో దీనికి @put మ్యాపింగ్ అనేది ఇవ్వాలి, పుట్ మ్యాపింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు యూజ్, ఇంకేం యూజ్ చేయాలి, ఇంకొక స్టెప్ నేను ఇక్కడ మెయిన్ స్టెప్ అనేది మర్చిపోయా, అదేం చెప్పండి. ఇంకో మెయిన్ స్టెప్ అప్డేట్ మ్యాపింగ్ లో ఐ ఫర్గాట్ వన్ మెయిన్ స్టెప్. సో ఇక్కడ ఐడి నేను ఎందుకు యాడ్ చేశాను, వై ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ ఐడి. సో ఇన్ అకౌంట్ సర్వీస్, ఇన్ అకౌంట్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్ ఐ డిడెంట్ యాడ్ ఎనీ ఐడి. ఓకే, ఐడి ఆర్గ్యుమెంట్ యాడ్ చేయలేదు. But without adding inside this account service, how I added in the arguments. Account service interface లో యాడ్ చేయకుండా ఈ పారామీటర్స్ లో ఎలా యాడ్ చేశా. సో ఒక సింగిల్ లైన్ అనేది మర్చిపోయా, అదే చెప్పండి. భయ్యా గుర్తు రావట్లేదా? హలో, ఏంటంటే అకౌంట్ డాట్ సెట్ ఐడి, వీ నీడ్ టు సెట్ దిస్ ఐడి. అంటే ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ దిస్ ఐడి. ఓకే, ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ దిస్ ఐడి. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ మనం డీటెయిల్స్ సెర్చ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం డీటెయిల్స్ సెర్చ్ చేయాలి. ఎందుకు దొరుకుతాం లోపలికి వెళ్ళి పాడుతుంటాం. చెప్పు. హలో, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ పాస్ చేయకుండా ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు సెట్ ది ఐడి డీటెయిల్స్ హియర్. ఓకే, మనం ఈ పర్టికులర్ ఐడిని సెట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి అకౌంట్ డాట్ సెట్ ఐడిలో మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, సో అయిపోయింది. పుట్ మ్యాపింగ్. సో అర్థమైందమ్మా? మేఘన మధుసూదన్, వీడి పేరు మోహన్ రంగా. ఎందుకు సెట్ ఐడి మనం యూజ్ చేసాం? సో సెట్ ఐడి అంటే ఏం లేదు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ దిస్ ఐడి.
ఓకే, మనం ఇక్కడ ఈ అకౌంట్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్లో మనం ఈ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ని పారామీటర్స్గా పాస్ చేసాం. అకౌంట్ డీటెయిల్స్ని అకౌంట్ని పారామీటర్స్గా పాస్ చేసాం, కానీ ఐడిని పారామీటర్గా పాస్ చేయలేదు. సో అకౌంట్ని పారామీటర్గా పాస్ చేస్తే యూజ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ వీ వాంట్ టు సేవ్ దట్ అకౌంట్, ఓకే, మనం అప్డేట్ చేసిన అకౌంట్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే హియర్ ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ ది సింగిల్ రికార్డ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ ది సింగిల్ రికార్డ్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఎక్కడ కూడా సింగిల్ ఐడిని మెన్షన్ చేయలేదు. సింగిల్ ఐడిని మెన్షన్ చేయకుండా లాంగ్ ఐడి అని చెప్పేసి ఆర్గ్యుమెంట్స్లో పారామీటర్ పాస్ చేశారు. ఆర్గ్యుమెంట్లో పారామీటర్ పాస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఐడిని పెట్టాం కదా. సో మనం ముందు ఏం చేయాలంటే, మీకు ఏ డీటెయిల్స్, ఓకే, విచ్ రికార్డు అంటే, నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ దిస్ కార్తిక్ రికార్డ్స్. ఓకే, ఈ కార్తిక్ కాకుండా మధుసూదన్దో, కార్తిక్ కాకుండా సాయి తరుణ్దో ఏదో ఒకటి అప్డేట్ చేయాలంటే ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ దిస్ రికార్డ్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అబౌట్ దిస్ 4th రికార్డ్. ఓకే, ఈ రికార్డు తెలిస్తేనే కదా ఈ కార్తిక్ నుండి సాయి తరుణ్కి ఈ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వేరే చేంజ్ చేయడానికి అవుద్ది. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ దిస్ రికార్డ్. ఓకే, అందుకే అకౌంట్ డాట్ సెట్ ఐడి అని పెట్టా. అంటే ఇప్పుడు ఐడి అంటే ఏంటి, ఈ 4th రికార్డ్లో మనం ఈ డీటెయిల్స్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. 4th రికార్డ్లో ఈ అకౌంట్ నెంబర్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు, ఈ బ్యాలెన్స్ని కొత్తగా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అది మెయిన్ రీజన్. ఓకే, స్లాష్ ఐడి, దీనికి ఇంకొక ఐడి. సో మనం ఏంటంటే అప్డేట్ మ్యాపింగ్లో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ రిసోర్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, వీఆర్ సేవింగ్ ది రిసోర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ది రిసోర్స్. ఓకే, మనం ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఆ రిసోర్స్ని ఫస్ట్ రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ స్టెప్ చూడండి, అప్డేట్లో ఫస్ట్ వీఆర్ రిట్రీవింగ్ దోస్ రికార్డ్స్. ఓకే, గెట్ ఐడి డాట్ గెట్ రిట్రీవ్ చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ టు సెట్ దోస్ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్కి న్యూ రికార్డ్స్ సెట్ చేస్తాం. ఓకే, ఆల్రెడీ ఓల్డ్ డాటాని న్యూ డాటాతో సెట్ చేస్తాం. సెట్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ సేవింగ్ ది రికార్డ్స్. సేవింగ్ చేస్తామంటే we will use @request body. If you want to save any data, then we will use @request body. అప్డేట్ చేస్తామంటే ఈ పర్టికులర్ ఐడిని అప్డేట్ చేస్తున్నాం. ఐడిని అప్డేట్ చేస్తామంటే we need to bind this URI template variable and this method argument. Okay, we need to bind this URI template variable and method arguments. ఇంతే. ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం. సో అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్. సో URL చెప్పండి, http URL చెప్పండి, local host 8080 API users account account API account update second record, second కాదు, 4th I think. second is null I think. సెకండ్ null కదా, థర్డ్ పెడదాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి అప్డేట్ 3. సో ఇక్కడ ఎందుకు మనం 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకున్న అర్థమైందా? వై వీఆర్ టేకింగ్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ హియర్, ఎందుకు మనం 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకున్నాం? First, we need to take account because we need to retrieve all the data from that particular record or particular database. By using that ID, we can update that particular ID. సో ఇంకెవరైనా చెప్తారా? కార్తిక్, మధుసూదన్, మేఘన, why we are taking 2 arguments?
Sir, actually, what doubt I got here is like in this one, when we are doing complete update, right? And here, this put mapping, we are doing partial update. But here also, we are Put updating. mapping, see, put mapping is complete record updation purpose. Okay, put mapping ante complete record update చేయడం. Okay. Patch Okay. mapping ante partial updating. Okay. Okay. I thought it is patch. Sorry. సరే అయితే అప్డేట్ 3 రన్ చేశాను కదా, రన్ చేస్తున్నాను సార్. చేంజ్ టు గెట్ టు పుట్ ఏపీఐ అకౌంట్. ఫస్ట్ గెట్ చేద్దాం, ఏ రికార్డు ఏముందో. అప్డేట్ 3 థర్డ్ రికార్డ్ ఏది? మోహన్. ఇప్పుడు మోహన్ కాకుండా, కార్తిక్ కాకుండా తరుణ్ అని ఇస్తున్నా. తరుణ్ బ్యాలెన్స్ 2 3 4 5 6 ఇస్తున్నా. సెండ్. సో చూడండి, థర్డ్ రికార్డు మోహన్ నుండి తరుణ్కి చేంజ్ అయిపోయింది. వన్స్ రీఫ్రెష్ ది డాటా. సో చూడండి, థర్డ్ రికార్డ్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది, అప్డేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పార్షియల్ రికార్డ్. సో పార్షియల్ రికార్డ్ అనేది ప్యాచ్ మ్యాపింగ్ అనేది రియల్ టైంలో యూజ్ కేసెస్లో మనం ఎవరు చేయరు, కాకపోతే బేసిక్గా తెలుసుకోండి అంతే. ఇది నిన్నటి ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఇక్కడ మనము ఒక డేటా అంటే ఐడి అనేది ఇప్పుడు మోహన్ డేటా చేంజ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సపోజ్ క్లయింట్ వచ్చి అడిగాడు మోహన్ డేటా చేంజ్ చేయమని చెప్పేసి. ఇక్కడ 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చూసాము, ఓకే 3 రికార్డ్స్ లో నాది 3 అని తెలిసిపోయింది, చేశారు. ఫర్ సపోజ్ అక్కడ n నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అన్నట్టు ఉంటాయి. n నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉండేటప్పుడు వాళ్ళు ఏమిస్తారంటే నీకు మెన్షన్ చేస్తారు, ఇక్కడ ఏ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, తరుణ్, కార్తిక్, మ్యాగ్ అని చెప్పేసి. ఐ వాంట్ టు, మీరేంటంటే ఈ థర్డ్ రికార్డ్ని తరుణ్తో కాకుండా ఇప్పుడు శిల్పాతో చేంజ్ చేయాలి అంటారు. ఓకే, అంటే అంటే అకౌంటెంట్ కాదు ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది, ఫోన్ నెంబర్ ఏమని ఉంటుంది, ఫోన్ నెంబర్ బ్యాలెన్స్ ఎవ్రీ టైం అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, అప్పుడు ఎందుకు ఏం చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఆధార్ కార్డు ఉంది, ఆధార్ కార్డుని అప్డేట్ చేసినప్పుడు యూ వాంట్ టు అప్డేట్ యువర్ నేమ్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మనకు ఒక మెయిల్ పెడతారు, ఈ రికార్డు మనం అప్డేట్ చేయాలి, యూ వాంట్ టు అప్డేట్ దీస్ రికార్డ్స్, తరుణ్ నుండి తరుణ్ బోయిపల్లికి చేంజ్ అయింది, సో నువ్వు ఈ అకౌంటెంట్ నేమ్ తరుణ్ కాకుండా తరుణ్ బోయిపల్లి అని పెట్టు అంటారు వాళ్ళు. నువ్వేం చేస్తావు, నీకు ఒక n నెంబర్ ఆఫ్ డాటా ఉంటుంది, ఈ n నెంబర్ ఆఫ్ డాటాలో నువ్వు ఫస్ట్ తరుణ్ రికార్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. MySQL డేటాబేస్ క్వరీస్ యూజ్ చేసుకొని తరుణ్ రికార్డును ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఆ తరుణ్ రికార్డుకు బదులు మళ్ళీ మోహన్దో లేదంటే శిల్పాదో ఎవరిదో ఒకటి డాటాను అప్డేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు థింగ్ ఏంటంటే మనం MySQLకి వచ్చి క్వరీ రాసి ఆ తరుణ్ నేమ్ తీసుకుని ఆ ఐడి ఏమైతుందో అది తీసుకుని వెళ్ళి అప్డేట్ చేయాలంటారు. అంతే. ఫస్ట్ ఏంటంటే నువ్వు క్వరీ ఎలా రాస్తావు, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు తరుణ్ ఆర్ వేర్ ఇంకోటి ఏదో ఫీల్డ్, మ్యాక్సిమం మెయిల్ అనేవి యూనిక్గా ఉంటాయి కాబట్టి tarun@gmail.com అంటే తరుణ్ రికార్డు పర్టికులర్గా నీకు వస్తుంది. 1 2 3 100 1000 అని చెప్పేసి ఆ 1000 రికార్డులోని నువ్వు ఇంకా డాటా చేంజ్ చేసేస్తావు. సెట్ ఐడి అని దగ్గర సేమ్ పుట్ మ్యాపింగ్ రాస్తావు, పుట్ మ్యాపింగ్ దగ్గర ఇక్కడ 3 కాకుండా 1000 పెడతావు. అకౌంటెంట్ నేమ్ తరుణ్ నుండి సాయి తరుణ్ బోయిపల్లి, బ్యాలెన్స్ ఇంకొక డిజిట్ పెరిగిందో ఇంకో డిజిట్ తగ్గిందో ఏదో ఒకటి రాస్తావు, అప్డేట్ కొడితే ఆ రికార్డ్ అప్డేట్ అయిపోతుంది. సో అది ప్రాసెస్. ఇప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం 2 రికార్డ్ చేంజ్ చేయాలి, అప్పుడు ఏందన్నా?
2 రికార్డ్స్ చేంజ్ చేస్తే 2 times 3000 కాకుండా 1001 అని కొడతావు. అర్థం కలదన్న. ఇప్పుడు నువ్వు 3లో పెట్టావు కదా, ఇప్పుడు నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4th రికార్డ్ అంటే 4th అని కొడతావు. 4th అని కొట్టేసి ఇప్పుడు 4th రికార్డ్ డేట్ ఉంది, కార్తీక్ ఉంది. ఎవ్రీ టైం వీ నీడ్ టు చేంజ్ దట్ ఐడినా? మరి ఇంకేం రాయలేదు. ఇప్పుడు రాసిందే మనం షార్ట్ కట్. ఇంకా షార్ట్ కట్ అంటే మనం మరేం చేయలేదు. అడుగుతున్నాను. అదే కాదు, నార్మల్గా ఇప్పుడు రాస్తుందే మనకి ఈజీ. ఇంకొక 5-6 years ముందు వస్తే అప్పుడు చాలా టఫ్గా ఉండేది. ఇంకా అంటే ఇంకో 5-6 years ముందు వస్తే అప్పుడు వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ ఉండి మనమే కాన్ఫిగరేషన్స్ రాసుకొని ఈ పోస్ట్ మ్యాపింగ్ ఈజీ. పోస్ట్ మ్యాన్ అనేది ఈజీ క్లయింట్. మ్యాక్సిమం రియల్ టైంలో కూడా 95% పోస్ట్ మ్యానే యూజ్ చేస్తారు. సో అది అంటే మీకు మ్యాక్సిమం ఎలాగుంటుందంటే, మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్లో thousands of employees ఉంటారు కదా, ఆ thousands of employeesలో మీకు ఇలాంటివే అడుగుతారు. అంటే నాకు ఈ 6 records 7 records అప్డేట్ చేయాలి అని చెప్తారు. మీరేంటి ఒక 2 hours టైం తీసుకొని 2 hours 1 hour టైం తీసుకొని అప్డేట్ చేస్తారు. అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఇలాగా సెండ్ చేస్తారు అంతే. కాకపోతే మనకి ప్రాజెక్ట్ అర్థం అవ్వడం ఇంపార్టెంట్. ఆ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ తెలియాలి ఫస్ట్. ఆ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ అనేది కరెక్ట్గా అప్డేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చేస్తుంది చిన్న అప్లికేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని లేయర్లు ఉన్నాయి, మొత్తం కలిపితే 5 లేయర్లు ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ 5 లేయర్లో నువ్వు కంట్రోల్ లేయర్ ఎక్కడుందో తెలుసుకోవడానికే ఇది ఈజీ. బట్ రియల్ టైంలో 25 లేయర్స్ ఉంటాయి, 30 లేయర్స్ ఉంటాయి, 35 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క దానికి ఇంకొక దానికి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ప్రతి దానికి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అలా ఇంటర్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు నువ్వు దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నువ్వు కోడ్ మొత్తం ఒకసారి చదవాలి. అంటే ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ వరకు A to Z కోడ్ ఒక్కసారి. నువ్వు చిన్న ప్రాజెక్ట్ అయితే చదవగలం, లేదు పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అంటే దానికి కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఫస్ట్ KT సెక్షన్ ఇచ్చి మీరు ఈ రిపోజిటరీ లేయర్ మీద వర్క్ చేయండి, ఈ కంట్రోల్ లేయర్ మీద వర్క్ చేయండి, ఈ సర్వీస్ లేయర్ మీద వర్క్ చేయండి అని చెప్పి చెప్తారు. వాళ్ళు చెప్తే ఆ 3 లేయర్స్ గురించి ఫుల్గా మనం ఐడియా తెచ్చుకోవాలి. రీసెంట్గా ఇప్పుడు మనం చెప్పింది ఇంకా మనకు పూర్తిగా రాపోవచ్చు. అంటే కొంతమంది స్ప్రింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు, కొంతమంది స్ప్రింగ్ బూట్లో క్రడ్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ మీకు అది అర్థం కావచ్చు. జావాలో క్రడ్ ఆపరేషన్స్ రాస్తారు కొంతమంది. ఇలా కాకుండా జావా 8 యూజ్ చేసి క్రడ్ ఆపరేషన్స్ రాస్తారు. అప్పుడు ఇదేంటి మ్యాక్సిమం 40 to 50% యూజ్ చేస్తారు. చాలామంది ఈ ప్రాసెస్ను ఫాలో అవుతారు. బట్ ఇంకో 50% ఏముంటుందంటే జావా 8 కానీ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్లో క్రడ్ ఆపరేషన్స్ రాస్తారు. అప్పుడు మనం సేమ్ ఉన్నా సరే మనం చేయలేము. మరి అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టిపోతే? అప్పుడు అలాంటి ఏం చేస్తాం, ఎవరినైనా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కొంచెం హెల్ప్ చేయండి అని చెప్పి ఎంతో కొంత ఇవ్వడమే. అంటే దొరికిపోదాం కదా. నేర్చుకున్నంత వరకు మనం నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకుంది మనం రాకపోతే మనం ఏం చేయలేం కదా. నేర్చుకుంది ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను, నాకు రాకపోతే నేనేం చేయలేను కదా, వేరే వాళ్ళని హెల్ప్ తీసుకోవాలి. మీరున్నా అంతే. నేర్చుకుంది వచ్చింది సేమ్ క్రడ్ ఆపరేషన్స్. మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, మా ఫ్రెండ్ ఉంటే అతనికి సింపుల్ సేమ్. మనం ఈ డిఫికల్టీ లెవెల్ ఇలా కూడా లేదు, ఇంకా సింపుల్గా ఉంది. సింపుల్గా ఎంటిటీ లేయర్ నుండి అది స్క్రాచ్ ప్రాజెక్ట్. అది స్క్రాచ్ ప్రాజెక్ట్ అది చేసింది ప్రతి ఒక్కటి చార్ట్జీపీటీలో కొడుతుండు, నీట్గా వస్తుంది, నీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుండు. ఇంకొకడు ఉన్నాడు సేమ్, ఆడికి ఏంటంటే స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేస్తుండ్రు. స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆడికి మనవాడికి రాదు. స్ప్రింగ్ విత్ JDBC అది ఓల్డ్ టెక్నాలజీ. అప్పుడు ఆడేం చేయలేడు చెప్పాలంటే, వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు అలాగా అది డిఫరెంట్ ఉంటే మన లక్ బాగుంటే మనం నేర్చుకుంది వస్తుంది, లేదు అంటే నేర్చుకుంది రాదు. కాకపోతే మనం 50-60% నేర్చుకుంటే చాలు అది. ఓకే, టైం ఇంకొక 10 minutesలో ప్యాచ్ మ్యాపింగ్ చెప్పేసి ఇంకా లీవ్ అవుదాం. ఫస్ట్ రిపోజిటరీ లేయర్లో ప్యాచ్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి, పార్షియల్లీ అప్డేట్ డాటా. ఫస్ట్ దీనికి కూడా రిటర్న్ టైప్ అకౌంట్ ప్యాచ్ అప్డేట్ ఓకే.
ప్యాచ్ అప్డేట్ అంటే మనం ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటి 2 టైప్స్ తీసుకోవాలి. ఏంటి ఫస్ట్ లాంగ్ ఐడి కామా మ్యాప్. ఇక్కడ కీ వాల్యూ పేర్స్ మనం తీసుకోవాలి. కీ వాల్యూ పేర్స్ స్ట్రింగ్ కామా నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ అప్డేట్స్. సో ఇది స్ట్రింగ్ కామా ఆబ్జెక్ట్ అని ఎందుకు ఇచ్చానంటే, సో చూడండి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కామా ఆబ్జెక్ట్ అని ఎందుకు ఇచ్చానంటే, సో దీస్ ఆర్ ది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్. చూడండి సార్ ఈ ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ అకౌంటెంట్ నేమ్, బ్యాలెన్స్, దీస్ ఆర్ ది స్ట్రింగ్ టైప్స్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్, ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇది స్ట్రింగ్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, డబుల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఇంకా బులియన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో అందుకే మనం స్టోర్ చేసిన దాన్ని ఈ మ్యాప్ స్ట్రింగ్ కామా ఆబ్జెక్ట్ అప్డేట్స్ అని తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇది ఇంటర్ఫేస్. నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్లో, సో ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ వినండి, ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. ఇంప్లిమెంట్ మెథడ్స్, this depends on bank repository, account repository. Next we need to find the ID. మనం ఏంటంటే ఏదైనా అప్డేట్ని పార్షియల్గా అప్డేట్ చేసినా లేదంటే ఫుల్లీగా అప్డేట్ చేసినా సరే మనం ఫస్ట్ ఐడిని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి. ఐడి డాట్, ఒకవేళ ఇఫ్ ద ఐడి ఈజ్ నాట్ ప్రెజెంట్, సో మనం జావా 8 ఫీచర్స్ యూజ్ చేయాలి. ఐడి అనేది నాట్ ప్రెజెంట్ అయిపోతే ఆర్ ఎల్స్ త్రూ అని యూజ్ చేస్తారు. ఆర్ ఎల్స్ త్రూ న్యూ రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పి రాయాలి. దానికి మనం ఒక ఎక్సెప్షన్ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయాలి. న్యూ ప్యాకేజ్ ఎక్సెప్షన్ ప్యాకేజ్ అంటే ఆ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. వాట్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్? మెగా, వాట్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్? Exception when occurs in an application, it will stop the execution of the application. Correct. Which is used to abnormal event occur during the execution of a program. Okay, ఏదైనా అబ్నార్మల్ ఈవెంట్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన టైంలో వస్తే దాన్నే ఎక్సెప్షన్ అంటారు. ఓకే, వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్. So in Java, how we are handling those exceptions? Using try-catch blocks and throws. Okay, yeah. Using try-catch block and throws. So ఇప్పుడు ఏంటి, every exception, parent exception ఏంటి, exception. Next runtime exception. So runtime exception నేను ఎందుకు తీసుకున్నాము మేఘా? This runtime exceptions will handle any exception which throws at the runtime. Correct. So runtime exception ante, so every exception is the child exception of runtime exception. Okay, manaku ఏ exception వచ్చినా అది child exception of runtime exception. Next public resource not found, sorry, account exception okay, delete చేస్తాను. సో మీకు రీఫ్యాక్టర్ అని ఉంటుంది. రీఫ్యాక్టర్లో నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. చేంజ్ అవ్వలేదు. ఇది చేంజ్ చేస్తా. అకౌంట్ మళ్ళీ రీఫ్యాక్టర్ చేయండి, నేను ఇది చేంజ్ చేస్తా. అకౌంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఓకే, దీనికి మనం న్యూ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి, రీఫ్యాక్టర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రీఫ్యాక్టర్ వల్ల మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే మన పర్టికులర్లో ఈ అకౌంట్ ఎక్సెప్షన్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో అన్ని దగ్గరలో చేంజ్ అవుద్ది. అకౌంట్ ఎక్సెప్షన్ నుండి రిసోర్స్
నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ వరకు. ఓకే, సో చేంజ్ అయింది. నెక్స్ట్ పబ్లిక్, దానికి కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయండి, రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. అండ్ ఆ కన్స్ట్రక్టర్లో త్రీ ఫీల్డ్స్ రియల్ టైంలో కూడా ఈ 3 ఫీల్డ్సే మీరు యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో యూ విల్ యూజ్ దీస్ 3 ఫీల్డ్స్ ఓన్లీ. ఏంటి? స్ట్రింగ్ రిసోర్స్ నేమ్ కామా స్ట్రింగ్ ఫీల్డ్ నేమ్ కామా ఆబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఎందుకు స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు చెప్తానండి. నెక్స్ట్ సూపర్, వై వీఆర్ యూజింగ్ సూపర్? Need to call the constructor of parent. కరెక్ట్. ఫార్మాట్ మనం పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్నదాన్ని మనం కాల్ చేయాలి కాబట్టి సూపర్ యూజ్ చేస్తాం. అదే కరెంట్ క్లాస్లో ఉన్నదాన్ని కాల్ చేస్తే దిస్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది పేరెంట్ కాబట్టి మనం సూపర్ యూజ్ చేస్తాం. సూపర్. నెక్స్ట్ %s నాట్ ఫౌండ్ విత్ %s నాట్ ఫౌండ్ విత్ మళ్ళీ %s small s %s నెక్స్ట్ మళ్ళీ %s %s కామా ఇక్కడ ఫస్ట్ %s లో రిసోర్స్ నేమ్ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, రిసోర్స్ నేమ్ కామా సెకండ్ %, ఈ %s లో ఫీల్డ్ నేమ్ స్టోర్ అవుతుంది. థర్డ్ %s లో ఫీల్డ్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఈ ఫీల్డ్ నేమ్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఇంప్లిమెంటేషన్స్ లేయర్లోకి వస్తే త్రో న్యూ రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. సో అక్కడ ఫీల్డ్ నేమ్ ఏంటి? అకౌంట్. ఓకే, అకౌంట్ ఈజ్ ద ఫీల్డ్ నేమ్. ఫీల్డ్ నేమ్ తర్వాత ఫీల్డ్ వాల్యూనా, రిసోర్స్ నేమ్ ఈజ్ ద అకౌంట్, ఫీల్డ్ నేమ్ ఈజ్ ద ఐడి. ఓకే, ఐడి ఈజ్ ద ఫీల్డ్ నేమ్, ఐడి ఈజ్ ద ఫీల్డ్ నేమ్. ఇక్కడ ఎందుకు మనం డబల్ కోట్స్లు ఇచ్చామంటే ద ఫీల్డ్ నేమ్ అండ్ రిసోర్స్ నేమ్ డాటా టైప్స్ ఇస్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఫీల్డ్ నేమ్ అండ్ రిసోర్స్ నేమ్ డాటా టైప్స్ అనేది స్ట్రింగ్. ఫీల్డ్ వాల్యూ డాటా టైప్స్ అనేది స్ట్రింగ్ కాదు. అకౌంట్ కామా ఎందుకు? సో మనం ఏంటి ఇక్కడ చేసాం? ఏదైనా ఐడి లేకపోతే ఈ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయండి అని చెప్పాం. ఓకే, ఈ ఎక్సెప్షన్ అంటే రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయండి అని. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి వస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేఘన ఐడి లేదనుకోండి, అకౌంటెంట్ నేమ్ ఏంటి? మేఘన, ఐడి ఏంటి? 3. మేఘన ఐడి 3 నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ అకౌంట్ నేమ్లో మేఘన అని స్టోర్ అవుతుంది. ఇది ఎక్సెప్షన్ కదా. మేఘన నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ నేమ్లో ఐడి అని స్టోర్ అవుద్ది. ఓకే, ఫీల్డ్ నేమ్లో ఐడి అని స్టోర్ అవుద్ది. ఫీల్డ్ వాల్యూలో మేఘన రికార్డు 3 or 4 ఏదో ఒకటి చూపిస్తుంది. అంటే మనకి యూజర్ అనేది యూజర్ అండర్స్టాండ్ అయ్యే వేలోని మనకి ఎక్సెప్షన్ అనేది త్రో చేస్తుంది. సో అకౌంటెంట్ ఐడి నాట్ ఫౌండ్ విత్ 3, అకౌంటెంట్ ఐడి నాట్ ఫౌండ్ విత్ థర్డ్ రికార్డు, ఫోర్త్ రికార్డు, అకౌంటెంట్ ఐడి ఫోర్త్ రికార్డులో కనిపించలేదు అని చెప్పి మనకి యూజర్కి చూపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ఎర్రర్ని ఒక దీంట్లో సేవ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అకౌంటెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్. ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈ లాంగ్ ఐడిని చేసి నెక్స్ట్ ఈ అప్డేట్కి ఏం చేయాలి? updates dot for each. What is the use of for each method? Iterates through the map. Correct, iterates through the element. ఇక్కడ ఏంటి? మనకు 2 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి.
ఒకటేంటి అకౌంటెంట్ నేమ్, నెక్స్ట్ అకౌంటెంట్ బ్యాలెన్స్. సో ఒకటి తర్వాత ఒకటి అది ఇటరేట్ చేస్తుంది. కీ కామా నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాల్యూ. కీ వాల్యూస్ని ఇటరేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఇటరేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక రిఫ్లెక్షన్ ఉటిల్స్ అని ఎప్పుడైనా విన్నారా? రిఫ్లెక్షన్ ఉటిల్స్ మీరు ఫస్ట్లో స్ప్రింగ్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పారు రిఫ్లెక్షన్ ఉటిల్స్ అని. రిఫ్లెక్షన్ ఉటిల్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుద్దంటే మీ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మనం ప్రైవేట్ ఇచ్చాం. ఓకే, సో ప్రైవేట్ ఇచ్చినా సరే ఇఫ్ యూ గివ్ ప్రైవేట్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఆల్సో, దెన్ రిఫ్లెక్షన్ ఉటిల్స్ ఈజ్ ఏబుల్ టు రిట్రీవ్ ది డాటా. ఓకే, రిఫ్లెక్షన్ ఉటిల్స్ అంటే ఏబుల్ టు రిట్రీవ్ ది ప్రైవేట్ మాడిఫైర్, ప్రైవేట్ ఫీల్డ్స్ ఆల్సో. అందుకే రిఫ్లెక్షన్ ఉటిల్స్ యూజ్ చేస్తాం. డాట్ మనం ఏ ఫీల్డ్ని మనం చేయాలో ఆ ఫీల్డ్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఏ ఫీల్డ్ని చేయాలనుకుంటున్నాం, ఏ ఫీల్డ్స్ని రిట్రీవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, మనం అకౌంట్ క్లాస్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ని మనం రిట్రీవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో అకౌంట్ క్లాస్ ఇచ్చి కామా ఆ కీ నేమ్ అంటే అకౌంటెంట్ హోల్డర్ నేము, అకౌంటెంట్ నేమ్ ఇస్తాం. తర్వాత ఇవన్నీ ఒక ఫీల్డ్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ క్లాస్ విచ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్, చూడండి ఇది ఒక ఆల్రెడీ ప్రెజెంటెడ్ క్లాస్. ఈ క్లాస్ ఎందులో ఉంటుంది, ఇది ఇక్కడ ఫీల్డ్. సో చూడండి జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ రిఫ్లెక్ట్ ప్యాకేజ్లో ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థం అవుద్ది నాకు తెలిసి. ఇక్కడ తర్వాత మనం చేసిన అప్డేట్స్ని ఇటరేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 4th రికార్డ్, ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ 4th రికార్డ్, దెన్ వీ నీడ్ టు అప్డేట్ దీస్, ఇటరేట్ ది ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ ఐడి, సెకండ్ ఐడి వాల్యూ ఇటరేట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అకౌంటెంట్ నేమ్ తరుణ్ ఇటరేట్, నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ వాల్యూ ఇటరేట్, అలాగే ఇటరేట్ చేస్తుంది. ఇటరేట్ చేసిన తర్వాత సో యాక్చువల్గా మనం ఫీల్డ్స్ అనేది ప్రైవేట్లో డిక్లేర్ చేసాం. ప్రైవేట్లో డిక్లేర్ చేస్తే మనం యూజ్ అవ్వదు, మనం యాక్సెస్ చేయలేం. సో ప్రైవేట్లో డిక్లేర్ చేసినా మనం ఎలాగ యాక్సెస్ చేయగలం అంటే వీ విల్ యూజ్ రిఫ్లెక్షన్ ఉటిల్స్. ఓకే, రిఫ్లెక్షన్ ఉటిల్ ఏంటంటే మనం ఫీల్డ్స్ ప్రైవేట్ మెన్షన్ చేసినా సరే వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దోస్ ఫీల్డ్స్. సో అది ఒకవేళ ఆ గివెన్ ఫీల్డ్ అనేది లేకపోతే, ఇఫ్ గివెన్ ఫీల్డ్ అనేది నల్ అయి ఉంటే, అంటే నల్ వాల్యూ అయింది అనుకుంటే, అప్పుడు ఫీల్డ్ డాట్ సెట్ యాక్సెసిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ వేస్తాం. యాక్సెస్ అంటే మనం అది రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి యాక్సెస్ ఇచ్చినట్టు. నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్షన్ ఉటిల్స్ డాట్ సెట్ ఫీల్డ్, మనం మాన్యువల్గా ఏదో ఒక ఫీల్డ్ మనం దానికి అప్డేట్ చేస్తాం. ఫీల్డ్ డాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ కామా వాల్యూ. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఉంది కదా, ఆ వాల్యూని పాస్ చేస్తాం. రిటర్న్ ఈ అకౌంట్ రిపోజిటరీ డాట్, మనం ఇప్పుడు అప్డేట్ చేసినవన్నీ సేవ్ చేస్తాం. సేవ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్. సో ఇంతే. సో ఇదేంటంటే ఫస్ట్ టైం చెప్పేటప్పుడు ఎవరికీ అర్థం కాదు. సో మీరు ఒక 2 times ప్రాక్టీస్ చేస్తే ప్యాచ్ మ్యాపింగ్ మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, అకౌంట్ కంట్రోల్ లేయర్ అనేది ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం కంట్రోల్ లేయర్ చేస్తాం కదా, దానిలాగే అకౌంట్ కంట్రోల్ లేయర్ కూడా సేమ్ అంటే పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ కామా అకౌంట్ ఈజ్ అ రిటర్న్ టైప్, నెక్స్ట్ మెథడ్ నేమ్ ప్యాచ్ అప్డేట్. ఇక్కడ మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమేమి పాస్ చేయాలి, మ్యాప్ ఆఫ్ కీ అంటే స్ట్రింగ్, వాల్యూ అనేది ఆబ్జెక్ట్.
నెక్స్ట్ దీనికి మెథడ్ అనేది అప్డేట్స్. ఓకే, కామా ఇంకేం చేస్తాం మనం అప్డేట్ చేసేటప్పుడు ఐడి, బేస్డ్ ఆన్ ఐడి వీఆర్ అప్డేటింగ్ ది డాటా. సో అంతే. బ్యాంక్ సర్వీస్, బ్యాంక్ అకౌంట్ సర్వీస్ డాట్ ప్యాచ్ అప్డేట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఐడి కామా అప్డేట్స్ ఈ రెండింటిని పాస్ చేస్తాం. ఈ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ని సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని పాస్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ది రిటర్న్ టైప్స్. ఓకే, సారీ, డాటా టైప్స్. అకౌంట్ లాంగ్, దీస్ ఆర్ ది డాటా టైప్స్. ఈ అప్డేట్ చేసిన దాన్ని మనం ఒక దీంట్లో స్టోర్ చేస్తాం. దేంట్లో స్టోర్ చేస్తాం అకౌంట్ కామా అప్డేటెడ్ టు updated account equal to return new response entity comma updated account comma http status dot okay. దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ క్లాస్ విచ్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ java.util package. సో మనం దీనికి ఏ అనోటేషన్ యూజ్ చేస్తుంటే రిక్వెస్ట్ బాడీ, నెక్స్ట్ @path వేరియబుల్, షిఫ్ట్ ప్యాచ్ మ్యాపింగ్, పాత్ వేరియబుల్ ప్యాచ్ మ్యాపింగ్, ఇక్కడ స్లాష్ ప్యాచ్ కామా నెక్స్ట్ ఐడి. సో ఇదే ప్యాచ్ మ్యాపింగ్. సో మీకు ఈ లేయర్ అనేది చాలా సింపుల్ యాక్చువల్గా. కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి స్ట్రింగ్ అనేది ఇది మన పోస్ట్ మ్యాన్లో రాసాం కదా, అకౌంటెంట్ నేమ్ బ్యాలెన్స్. ఇది ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది మేఘన? ఇది ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది? String format. These are in string format, key values. కీ వాల్యూస్ కాదు, కీ మాత్రమే స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లో ఉంది. వాల్యూ అనేది ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది? ఫస్ట్ది అనేది, సెకండ్ ఇది డబుల్, ఫస్ట్ది స్ట్రింగ్. సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద పేరెంట్ క్లాస్ ఆఫ్ ఎంటైర్ జావా. ఓకే, జావాకి పేరెంట్ క్లాస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో మనకు ప్రతి డాటా టైప్ కూడా ఆబ్జెక్ట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అందుకే ఆబ్జెక్ట్ అని ఇచ్చా. మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ నేమ్ అప్డేట్స్. నెక్స్ట్ మనం రిట్రీవ్ చేసిన అకౌంట్ ఒకవేళ లేకపోతే, ఇఫ్ ద అకౌంట్ ఈజ్ నాట్ దేర్, ఇఫ్ ద ఐడి ఈజ్ నాట్ దేర్, వీ నీడ్ టు త్రో దిస్ ఎక్సెప్షన్. ఏంటి? అకౌంట్ థర్డ్ అకౌంట్ ఈజ్ చూపిస్తా అవుట్పుట్లో ఏమైనా వస్తుందో. ఇది ఇటరేట్ అవుద్ది ఒకటి ఒకటి. ఇది రిఫ్లెక్షన్ ఉటిల్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే, మనం ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ ఏమి ఇచ్చాం? ప్రైవేట్ ఇచ్చాం. సో రిఫ్లెక్షన్ ఉటిల్స్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ప్రైవేట్ ఫీల్డ్స్ ఆల్సో. ఓకే, అది రీజన్. కంట్రోల్ లేయర్ మీకు అర్థం అవుద్ది. సో ఖాళీ ఉన్నప్పుడు చూడండి. నార్మల్గా ప్యాచ్ మ్యాపింగ్ ఎవరు చెప్పరు, ఎందుకంటే ప్యాచ్ మ్యాపింగ్ చెప్తే డెఫినెట్గా ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు చూస్తాం. అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్. యూఆర్ఎల్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద యూఆర్ఎల్? http localhost. ఒక్క నిమిషం అండి. హలో బ్రో, క్లాస్లో ఉన్నాను బ్రో. ఇంకో 5 minutes క్లాస్ అయిపోద్ది, వస్తున్నాను. Accounts. అకౌంట్ ఏపీఐ అకౌంట్ ప్యాచ్. నేనేంటంటే థర్డ్ డాటా అప్డేట్ చేయాలనుకుంటా. ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ పార్షియల్లీ థర్డ్ రికార్డ్. సో ప్యాచ్ మ్యాపింగ్ మీరు అన్నీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ప్యాచ్ మ్యాపింగ్ 2-3 times ప్రాక్టీస్ చేయండి, గుర్తుంది కదా. ఓకే, ప్యాచ్ థర్డ్ డాటా ఏంటి? తరుణ్ కాకుండా శిల్పాని అప్డేట్ చేసా. శిల్ప 2342
ఏదో ఒకటి 50,000 బ్యూటిఫుల్. సో చూడండి పార్షియల్ మనకి ఇక్కడ 2 రికార్డులు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను మొత్తం అప్డేట్ చేస్తా. బట్ 5-10 రికార్డ్స్ ఉంటే పార్షియల్లీ అప్డేట్ చేయడం మీకు అప్పుడు కరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో అది రిఫ్లెక్ట్ అయిందో లేదో చూస్తాం. మామయ్య ఏం లేదు, క్లాస్లో ఉన్నాం. ఉంది. సరే. సో అది అర్థమైంది కదా, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పుట్ మ్యాపింగ్ అండ్ ప్యాచ్ మ్యాపింగ్ అనేది. ప్యాచ్ మ్యాపింగ్ ఫస్ట్ ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్కి మీరు ప్యాచ్ మ్యాపింగ్ చూడకుండానే చేయండి, చూసే చేయండి, తర్వాత చూడకుండా చేయండి. హలో, ఓకే ఓకేనా, డౌట్స్ ఎవరైనా ఉన్నాయా? Sir, there while requesting from post mapping, we are sending JSON, right? And we are retrieving it in map. పోస్ట్ మ్యాపింగ్ రిక్వెస్ట్ బాడీ అంటే జావా ఆబ్జెక్ట్స్ నుండి జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. మనకు అవుట్పుట్ అందుకే జేసన్ లో వస్తుంది కదా, ఇది జేసన్ ఫార్మాట్ కదా. That is what here in patch we are sending it in JSON format, and inside data we are retrieving it in map. This data, so that also it will convert from that. అంటే మ్యాప్ అనేది కూడా కీ వాల్యూస్ జేసన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, కీ వాల్యూ పేర్స్ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటుంది కదా. సో ఇంక తేడా తనకు డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. అంటే కీ అనేది జేసన్ ఫార్మాట్ అంటే ఇదే కదా, కీ వాల్యూ పేరు అంటే ఇదే, జేసన్ ఫార్మాట్ అంటే ఇదే. ఓకే, సో రెండింటికి చేంజెస్ ఏమి ఉండవు, అంటే జేసన్ ఉండేదే కీ వాల్యూ పేరు టైప్ లో. ఓకే, సో బేసికలీ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు ఆబ్జెక్ట్. కరెక్ట్, బేసికలీ ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ అంతే. మనకు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా జావా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, జావా ఆబ్జెక్ట్ నుండి ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ జేసన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఎందుకు కన్వర్ట్ అవుద్ది? ఇన్సైడ్ దట్ ఇట్ కంటైన్స్ HTTP కన్వర్టర్స్. వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ HTTP కన్వర్టర్స్ అంటే ఇట్ కన్వర్ట్ జేసన్ టు జావా, జావా టు జేసన్. ఓకే, ఓకే, ఇంకెవరికైనా